Assalamu alaikum. Hello and welcome to our channel Lekhapara Online. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes, and today we will learn about the second part or the second portion of sample question 2. So we were on our previous classes, we are hunting down all the board questions, right? We have been through a lot of grammatical sessions and we learned a lot of things. We might have forgot a lot of things also. So that's why I was wondering how to make ourselves efficient for the further exams, how to make all the grammatical rules and in a single dish in our mind. So that's why I started the session question and solving, right? So on this session, I was just analyzing the question and answering all the things. That's how I am giving you the proper demonstration of every rule that I have been discussed about. So just like my previous class, today also I will give you the proper demonstration of four different and four important grammatical sessions and grammatical exercises that have caused a lot of trouble and a lot of confusion during all this year to the students. So we will be hunting down different grammatical exercises like tag question, then narration, then it would be changing sentence a lot. So there will be a bumpy ride, so please grab your seat and hop onto your seat very tightly, because today we will crack down and analyze down all the grammatical session of sample question 2. So you may those who are new to my channel today, you may be wondering that I am just in class 6 right now, so why should I learn about it, and I don't have to face even any board exam also. So why should I learn about it, right? So let me tell you something. I always say to the student, and I always every day say it to myself also, that if I practice 10 exercises every day, then it will be much more easier to answer any 5 of them in the given time or in the meantime on the exam hall. But if I practice only 5, then it will be much more uncertain for me. I will not be sure about either I can answer all the question in time or not. So we have to go through the bigger picture, right? We have to practice all the thing. If we practice much more harder thing, then our own exercises will be much more easier. So that's why I organized a single and short terms of board question that will help you to enrich your knowledge about the grammatical rules, and it will also give you a good checkup that how much did you learn on your previous classes. So today's class will be all about grammatical rules and grammatical exercises. There is big fishes we have to hunt down. So there's a lot to learn today. So I hope that you all will watch my class from start to finish. But before I start, I always welcome the newcomers, right? So those who are new to my channel and join my classes today, thank you very much for joining my class. I am pretty much sure that I will I am pretty much sure that you all will have a great time on learning with me, because we are making educational videos according to your textbook and syllabuses, so that you can learn something every day, learn something new every day, and you can also prepare for your exam by completing your syllabus. And we're not just talking about the single topics or anything on just only on your textbook, because you can see we're talking about the overall fact of any grammatical sessions, so that you can learn something, you can be prepared for your further exams, and also you can use that knowledge and skills on your day-to-day life. So our class is as much as important for you and all the students around you, because we are not just making classes for class 6 only, we are making classes for from class 6 to class 10, every subject and every topic. So please do subscribe to my channel and make sure you press the bell icon so that you can be notified about all of my activities, and share my classes to all the students. Please let them know about us so that they can also come to us, learn from us free of cost. We're making educational videos only to provide the same standard of education to all the students around you, so that they can get also the same level of education as any good and developed school student can get. And those who are already our subscribers and watching our videos regularly, thank you very much for watching our videos, and thank you very much for staying with us. You're watching our videos daily, right? So your comments are very much important for you. Please let us know in the comment section how our classes are going. Either there is something wrong or there is something right. If we have to change something, and either whether I have to say something or discuss about some grammatical rules, again please let me know in the comment section. I will set up my class on your requirements.
So no more talking, let's get started. Please grab a seat on the first bench, take your pen and a notebook, and also take a sharp eye on my class and listen to me very carefully. This class will be much more exciting because today I will start my class with tech question, and here is a tech question that have been on the board question 2018, and 2018 is a year where all the board questions are same. Usually, basically, we can see different board question in different boards. Like Dhaka board has a question, but there is no similarity between Dhaka board or Borishal board or any other board, right? But 2018 is the year where we can see the same question all over the boards. So this is a very much eye popper for us, because this question is so as much as important. By practicing this board question, we can practice all the board questions, right? So let me crack it down. If I say you on Bangla, then you can understand much more efficiently, right? So দেখো এখানে একটা টেক কোশ্চেন দেওয়া আছে যেটা 2018 এ এসেছিল। এখন দেখো এখানে দেওয়া আছে at present দিয়ে আমাদের কোনো কাজ নেই। Everybody likes cricket. এখানে খেয়াল করো লাইকস দেওয়া আছে, কোনো অক্সিলারি ভার্ব দেওয়া নেই। সেক্ষেত্রে আমরা প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে এস বা ইএস থাকার কারণে এখানে আমরা কি ডাজ বসানোর কথা। কিন্তু মিন টাইমে আমরা দেখছি কি যে এভরিবডি দেওয়া আছে। এভরিবডি মানে কি, এভরিবডি থাকলে আমাদের দে ব্যবহার করতে হয়, রাইট? সো দে যদি থাকে তখন আর আমরা ডাজ ব্যবহার করি না, দে থাকলে আমাদের অবশ্যই ডু ব্যবহার করতে হয়। সো আমরা এখানে কি বসাবো, ডু আর দে। এবং এখানে যেহেতু সেন্টেন্সটা অ্যাফার্মেটিভ, সেহেতু এখানে আমাদের নট যুক্ত করতে হবে, ডোন্ট দে। পরবর্তী সেন্টেন্সটা যদি আমরা দেখি, স্টুডেন্টস হার্ডলি মিস ওয়াচিং দিস গেম। ঠিক আছে, এখানে দেখো হার্ডলি কথাটা যে আছে, হার্ডলি কথাটা কিন্তু হলো নেগেটিভ। সো এখানে সেন্টেন্সটা পুরো নেগেটিভ, আমাদের পজিটিভ করতে হবে। এবং যেহেতু দেখো এখানে কোনো স্টুডেন্টস দেওয়া আছে দে, সো দে থাকলে ডু আসে, এটা আমরা সকলে জানি, খুবই সিম্পল আমাদের জন্য। সো এখানে হবে ডু দে। ঠিক আছে, আবার এখানে নটযুক্ত নাই দেখে আবার এটা বুঝো না যে এটা ভুল হয়েছে বা এটা কোনো সমস্যা আছে। এটা শুধুমাত্র হার্ডলি থাকার কারণে নটটা আমরা অ্যাটাচ করিনি। পরবর্তীতে যদি আমরা দেখি, দেখো নাথিং ইজ মোর এনজয়েবল টু দেম দেন ক্রিকেট। ঠিক আছে, এখানে নাথিং দেওয়া আছে, তার মানে এই সেন্টেন্সটাও কি আমাদের নেগেটিভ। সো এখানে নাথিং ইজ দেওয়া আছে, সো ইজ ইজি থাকবে এবং ইট থাকবে। থিং আছে, কোনো অবজেক্ট থাকার কারণে সেখানে আমাদের ইট ব্যবহার করতে হয়। তো নাথিং ইজ মোর এনজয়েবল টু দেম দেন ক্রিকেট, সো এখানে হবে ইজ ইট। ঠিক আছে, পরবর্তীতে যদি আমরা দেখি হাউ এক্সাইটিং দ্য গেম ইজ, এখানে দেখো এটা একটা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স। সো এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে আমাদের যে প্রবলেমটা ফেস করতে হয় সেটা হলো যে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব এবং সাবজেক্টকে ফাইন্ড আউট করতে হয়, সেগুলো আর আগের জায়গায় থাকে না। সো আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হলো অক্সিলারি ভার্বটা ফাইন্ড আউট করে। দেখো এখানে দেওয়া আছে ইজ। ইজ যদি অক্সিলারি ভার্ব হতে, ইজের আগে যে নাউনটা থাকবে অথবা প্রোনাউন থাকবে সেটাই হবে সাবজেক্ট। তো এখানে দেখো দেওয়া আছে দ্য গেম, তো দ্য গেম হলো সাবজেক্ট এবং ইজ হলো অক্সিলারি ভার্ব। সো এক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো ইজের সাথে নট যুক্ত করতে হবে, দ্য গেমের কারণে ইট বসাতে হবে, ইজন্ট ইট। সো আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছে। এবং যেটা লাস্ট রুল, আমি মনে করি এটা থেকে সহজ আর কিছু মনে গ্রামারের ইতিহাসে নাই। লেটস আছে, সো লেটস থাকলে শ্যাল উই, খুবই ইজি। লেটস আছে, লেটস প্লে দ্য গেম। সো আর কিছু দেখা দরকার নেই, লেটস আছে বা শ্যাল উই বসিয়ে দিব। সো স্টোরি ইজ ক্লোজড। ঠিক আছে, সো আশা করি এটা বুঝতে পেরেছো। ইফ উই মুভ অন টু দ্য নেক্সট কোর্স, উই ক্যান সি অলবোর্ড 2018 এর আরেকটা এক্সাম্পল আছে, এক্সারসাইজ আছে। এটা হলো মূলত সাফিক্স এবং প্রিফিক্সের উপর বেস করে তৈরি করা হয়েছে। তো সাফিক্স প্রিফিক্স সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমি তোমাদের বলে নিতে চাই যে সাফিক্স এবং প্রিফিক্স মূলত দুইটা জিনিস নিয়ে কথা বলে, একটা হলো নাউন, একটা হলো অ্যাডজেক্টিভ। সো যদি কেউ সাফিক্স প্রিফিক্স সম্পর্কে না জেনে থাকো তাহলে আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো দেখতে পারো, আমরা একটা পুরো সেশন শেষ করেছি সাফিক্স এবং প্রিফিক্স নিয়ে। সো সাফিক্স এবং প্রিফিক্স হলো প্রত্যয় এবং হলো উপসর্গ। ঠিক আছে, উপসর্গ এবং অনুসর্গ মূলত এটা। সো উপসর্গ এবং অনুসর্গের কাজ কি এটা নিয়ে আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। সো অবশ্যই ক্লাসটা দেখবে এবং সেই অনুযায়ী বাসায় পড়ার চেষ্টা করবে। তো যাই হোক, আজকের যদি আমরা এক্সারসাইজে চলে আসি, দেখো এখানে দেওয়া আছে পিপল আর ড্যাশ জেনারেল ফন্ড, এখানে উত্তর দেওয়া আছে জেনারেল ফন্ড অফ গ্লিটারিং থিংস। ঠিক আছে, সো এখানে অক্সিলারি ভার্বের পর এখানে মূলত এখানে অ্যাডজেক্টিভ বসে বা অ্যাডভার্ব বসে। সো এখানে জেনারেলি হবে, এ নাম্বার হতে হবে জেনারেলি। পিপল আর জেনারেলি ফন্ড অফ কি গ্লিটারিং থিংস। তারপরে দে আর দ্য ড্যাশ অফ দ্য সারফেস, সো দে আর দ্য লাভ অফ দ্য সারফেস। এখানে দিয়ের পরে সবসময় নাউন বসে। সো এখানে লাভেবল হবে, দে আর দ্য লাভেবল অফ দ্য সারফেস। ঠিক আছে, সো লাভেবল, এখানে লাভও দিতে পারো বা লাভেবল দেওয়াটা হয়,
বা লাভিং ও হয়, ঠিক আছে। সো এটাতে সবসময় লাভেবলটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট শোনাচ্ছে। তারপর দেখো দে আর কনসার্নড উইথ দ্য ড্যাশ শো অফ থিংস, সো এখানে আউটিং হবে, ঠিক আছে, উইথ দ্য আউটিং শো অফ থিংস অ্যান্ড বিংস, অথবা আউটডোর বসাতে পারো, আউটডোরটা আরো সুন্দর। দে আর কনসার্ন উইথ দ্য আউটডোর শো অফ থিংস অ্যান্ড বিংস। তারপর দেখো দে ড্যাশ বদার, এখানে হার্ডলি হবে, ডি নাম্বার উত্তর হবে হার্ডলি। সো দে হার্ডলি বদার অ্যাবাউট ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু, ঠিক আছে। তারপর গোল্ড ইজ এ ভেরি ভ্যালুয়েবল থিং, এখানে ভ্যালুয়েবল হবে কথাটা, ই নাম্বার উত্তর হবে ভ্যালুয়েবল থিং, বাট দেয়ার আর ভেরি মেটালস ভেরিয়েশন মেটাল ভেরিয়াস, ঠিক আছে। এখানে এক নম্বর উত্তরটা হবে ভেরিয়াস, বাট দেয়ার আর ভেরিয়াস মেটালস ইন নেচার দ্যাট লুক লাইক গোল্ড, দে ফেড সুন অ্যান্ড বিকাম লেস বিউটিফুল, এখানে বিউটি দেওয়া আছে, এখানে আমরা বিউটিফুল বসাবো। তারপর দেখো সো দ্য সারফেস অফ এনিথিং শুড নট বি দ্য কে অফ ইটস মেজারমেন্ট, ঠিক আছে। এখানে এইচ নাম্বার উত্তর হবে মেজারমেন্ট। তারপরে উই অল শুড বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট, আই নাম্বার উত্তর হবে কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিস ট্রুথ, আদারওয়াইজ উই উইল হ্যাভ টু বি রিপেন্টেড, এখানে রিপেন্টেড হবে রিপেন্টেড ইন লং রান, ঠিক আছে। সো আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছো, অথবা এক্সারসাইজটা আমি বুঝাতে পেরেছি। আমরা যদি সামনে মুভ অন করি, দেখো এখানে ন্যারেশন দেওয়া আছে। ন্যারেশন করার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমি তোমাদের বুঝিয়েছিলাম যে আমাদের আগে কোয়েশ্চেনটাকে অ্যানালাইজ করতে হয়। সো দেখো এখানে দেওয়া আছে দুইটা ক্যারেক্টারই দেওয়া আছে, সাথে সাথে সাহিব টু সেড টু তাহসিন, ঠিক আছে। তো তাসিন এবং সাহিব, ঠিক আছে, দুইটা। তো ডিড ইউ ভিজিট দ্য ষাট গম্বুজ মসজিদ, তো এই কথাটা যেহেতু সাহিব বলেছে এজন্য আমরা এখানে সাহিব বসাবো, সো এস বসাবো। তারপরে দেখো নো আই ডিডেন্ট সেড তাসিন, ঠিক আছে, তাসিন, সো এখানে টি বসাবো। তারপরে আই ওয়াজ দেয়ার লাস্ট উইক, হাউ বিউটিফুল দ্য মস্ক ইজ, সেড সাবিব, তো এই দুটা কথায় সাবিব বলেছে, সাহিব বলেছে, এজন্য এস বসাবো। লেটস গো দেয়ার নেক্সট উইক, সেড তাসিন, সো এখানে টি বসবে, ঠিক আছে। তো আমরা অ্যানালাইজ করলাম, এখন এটা যদি অ্যান্সারটা আমরা ক্র্যাক করি, দেখো সাহিব আস্কড তাসিন, ঠিক আছে, প্রথম যেহেতু কোশ্চেন করেছে, সাহিব আস্কড তাসিন ইফ হি হ্যাড ভিজিটেড দ্য ষাট গম্বুজ মসজিদ, তাসিন রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ, অথবা এটা আরো সুন্দরভাবে বলতে পারো নেগেটিভলি রিপ্লাইড, তাসিন নেগেটিভলি রিপ্লাইড দ্যাট হি হ্যাড নট ভিজিটেড দ্য প্লেস। তারপর দেখো সাহিব টোল্ড দ্যাট হি হ্যাড বিন দেয়ার দ্য প্রিভিয়াস উইক, ঠিক আছে। তারপরে দেখো দেন হি, অর্থাৎ এখানে সাহিব বলছে হি এক্সপ্লেইনড, দ্বিতীয় কথাটা যেহেতু সই বলেছে এজন্য দেন হি এক্সপ্লেইনড উইথ জয় দ্যাট দ্য মস্ক ওয়াজ ভেরি বিউটিফুল, ঠিক আছে। তারপর লাস্টলি তাহসিন প্রপোজ দ্যাট, তো তাহসিন শেষে প্রপোজ করে যে দে শুড গো, ঠিক আছে, দে শুড গো দেয়ার দ্য ফলোইং উইক, ঠিক আছে। সো আশা করি এইটাও বুঝতে পেরেছো, এটা খুবই ইজি ছিল, তেমন একটা হেজিটেশন নাই, তেমন কনফিউশন নাই, আশা করি বুঝতে পেরেছো। সো পরবর্তীতে যদি আমরা চলে যাই হলো চেঞ্জিং সেন্টেন্সে, দেখো এখানে এটা ঢাকা বোর্ড 2018 এসেছে, অ্যাসিড থ্রোয়িং ইজ এ ভেরি হিনিয়াস অ্যাক্ট, এটা এক্সক্লেমেটরি করতে হবে। সো ভেরির বদলে শুধুমাত্র হোয়াট ব্যবহার করব, হোয়াট এ, ঠিক আছে। সো হোয়াট এ হিনিয়াস অ্যাক্ট থ্রোয়িং অ্যাসিড ইজ, ঠিক আছে, অ্যাসিড থ্রোয়িং ইজ, এখানে যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে, এখানে ডাব্লিউএস কোশ্চেনের পরে এ বসাতে হবে, পরবর্তীতে যেই সাবজেক্ট আছে সাবজেক্টটা বসাতে হবে। তো হোয়াট এ ভেরি হিনিয়াস থিং অ্যাসিড থ্রোয়িং ইজ, ঠিক আছে। তারপরে দেখো বি নাম্বারটা দেওয়া আছে এভরিওয়ান হেটস হিম, ইন্টারোগেটিভ করতে হবে। সো ইজ দেয়ার এনিবডি, ঠিক আছে, ইজ দেয়ার এনিবডি হু ডাজ নট হেট হিম অর হু ডাজ নট হেট হিম, ঠিক আছে। ইজ দেয়ার এনিবডি বসাতে পারো, আবার হু বসাতে পারো, হুটা ছোট, হুটা বসালে সুন্দর লাগে। সো হু ডাজন্ট হেট হিম বা হু ডাজ নট হেট হিম, ঠিক আছে। আশা করি এটা বুঝতে পেরেছো, আমি বুঝাতে পেরেছি। পরবর্তীতে যদি দেখি ইট ইজ নট এ হিউম্যান অ্যাক্ট, ঠিক আছে। সো ইট ইজ নট এ হিউম্যান অ্যাক্ট, এটাকে যখন আমরা অ্যাফার্মেটিভ করব তখন হবে কি ইট ইজ এ ইনহিউম্যান অ্যাক্ট, ঠিক আছে, ইট ইজ অ্যান ইনহিউম্যান অ্যাক্ট। পরবর্তীতে যদি আমরা দেখি দ্য অ্যাসিড থ্রোয়ার্স শুড বি পানিশড, এখানে অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স করতে হবে। তো উই শুড পানিশড বা দ্য গভর্নমেন্ট শুড পানিশ দ্য অ্যাসিড থ্রোয়ার্স, ঠিক আছে। পরবর্তীতে যদি আমরা দেখি এখানে দেওয়া আছে উই মাস্ট বিকাম অ্যাওয়্যার অফ ইট, এটাকে নেগেটিভ করতে হবে, মাস্ট থাকলে ক্যান নট বাট বা ক্যান নট হেল্প বসে। সো উই ক্যান নট হেল্প বিকামিং অ্যাওয়্যার অফ ইট, ঠিক আছে, বা উই ক্যান নট বাট বিকাম অ্যাওয়্যার অফ ইট। সো এখানে যারা একটু দুর্বল আছে তাদের জন্য ক্যান নট বাট বসাটাই সুন্দর, কারণ ক্যান নট বাট বসালে আর ভার্বের সাথে আইএনজি দেওয়ার কথা মানে চিন্তা করা লাগে না।
সো আশা করি সমস্ত এক্সারসাইজগুলো তোমাদেরকে আমি ভালো মতো বুঝাতে পেরেছি। So I hope that you all watched my class from start to finish, and if you learned something new today and if you understood all the things very well, then please hit the like button and share my classes to all the students around you. And if you didn't understand any one of the point and any one of the session, please let me know in the comment section. I will figure it out again. And those who are already those who didn't even subscribe my channel yet, please subscribe to my channel and join my classes, and please press the bell icon so that you can be notified about all of my activities. So that's all for today. Stay home, stay safe, and never stop learning. Assalamu alaikum.